وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Tahu ulun tadi pas Pang, pas ajan hanya ke sini. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم إلى أرواح أهل البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الكيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدعي والشيخ الإمام محمد بن الغزالي وإلى روح
قطب الأحوال سيد هشام بن يزيد البستامي، إلى قطب البلاد الشيخ محمد أشرف بن عبد الله البندري، والشيخ محمد كشوان بن إسماعيل البندري، الشيخ سيد محمد أمين القطبي، والشيخ سيد محمد المالكي، الشيخ سيد محمد سلمان الأضحية بن محمد المدني. ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن حبنا ولمن أوصانا بالدعاء إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يرزقنا والحاضرين الفقه والمنوع والمسوح وصلاح الجسد والروح وطيبة النسوح، وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا والحاضرين من جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kemudian bacaannya yang membatalkan air sembahyang. Jadi minggu tadi kita membicarakan masalah yang membatalkan air sembahyang. Itu yang membatalkan air sembahyang ada 4 perkara. Kita beli sedikitlah. Pertama, barang yang suatu yang keluar daripada salah suatu daripada 2 jalan, yaitu qubul atau dubur, baik di depan ataupun di belakang. Dan sama ada yang keluarnya itu beradat atau jarang. Maka yang beradat itu seperti kamih dan tahi dan mazi dan wadi dan itulah yang sering keluar, ya kah? Yang jarang seperti darah dan nanah dan kayu dan batu. Itu jarang keluar baik di depan ataupun di belakang. Dan cacing, jikalau dikeluarkannya kepalanya kemudian maka
dimasukkan akan dia sekalipun. Artinya kepala cacing deh. Atau karena suatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur, sesuatu apa kayak dimasukkan ke luang burit atau ke luang utuh, ya kan? Yang kita masukkan keluar, kebiasaannya yang kita masukkan ke di burit itu orangnya bahira bungkarasan, ya kan? Ngalih mengeluarkan tahi lalu ditukarakan ubat, ada ubat yang bisikan kita ada. Nah itu ya kah? Ya, atau sesuatu yang dimasukkan dari depannya, kayak orang masuk ke rumah sakit, ya kah? Ada sebab penyakit, lalu bakami kada keluar, otomatis lalu dimasukkannya selang. Ada keluar kita. Nah itu. Nah sekalipun sesuatu yang dimasukkan itu keluar, tetap itu adalah membatalkan air wudu atau air sembahyang. Maka sekaliannya itu membatalkan juga, melainkan. Nah, ada yang kada membatalkan kotoran mani. Nah, kalau air mani itu kada membatalkan, tiadalah batal air sembahyang, hanya wajib mandi. Kedua, hilang akal sebab gila atau mabuk atau pitam. Mabuk atau pitam nih ya orang kada sadar ya lah, atau tidur yang tiada meratapkan punggungnya pada tempat kedudukannya, tetapi tiada membatalkan air sembahyang sebab mengantuk dan permulaan hendak mabuk, dan tiada yang meletakkan tempat kedudukannya. Jadi selama kita mengantuk, kada tak angkat burit, baik tak ke muka atau tak ke belakang atau ke kanan atau ke kiri, selama duduk kita kada tergisir daripada tempat kita duduk, maka itu pada membatalkan wudu. Ketiga, bersentuh kulit laki dengan kulit perempuan hanya jikalau matinya sekalipun dengan sengaja atau lupa dengan anggota yang lain daripada anggota yang lebih sekalipun. Jadi kalau orang nih namanya mati, bini kita namanya mati, lalu kita hendak mencium bini kita, sedangkan bini kita kebiasaannya itu bukan kebiasaan lagi lah, tuh bila orang nih mati pasti kebiasaannya ditutup dengan air wudu. Maka bini meninggal, nah kemudian lalu kita hendak menciumnya yang terakhir, ya kan? Ya Allah, bini kita tadi sudah diwudui, kemudian kita sudah wudu. Nah lalu kita yang hidup nih mencium yang sudah meninggal. Nah kita yang masih hidup mencium yang sudah meninggal, kita yang sudah berwudu, kita yang hidup ini adalah batal. Adapun bini kita yang sudah meninggal, sekalipun inya sudah berwudu, inya kada batal. Namanya ini nang boleh kita nikahi. Kalau anak kita, kalau mamarina kita, kita lalakian mamarina kita bibinya meninggal, kita kada batal wudunya. Kenapa? Karena mamarina dan seanak abah atau dan seanak mama. Itu kada membatalkan air wudu. Atau anak kita mamanya bibinya, kita yang sudah wudunya, kita cium mamanya.
ada membatalkan wudu. Nah kalau umpamanya Bang, dan sanak bini kita meninggal, ya kah? Bini kita itu kan halal kita nikah ya lah. Nah, dan sanak bini kita Bang, kira-kira boleh kita kawin? Boleh kalau bini kita sudah meninggal. Kalau bini kita belum meninggal atau belum kita pisahi, ya kah? Belum kita pisahi, lalu dan sanaknya meninggal. Nah kita cium maka batallah wudu kita. Adapun wudunya kadang membatalkan. Alhamdulillah. Yang ada muhrim berarti boleh kita nikahi kalau yang itu sudah diudukan yang meninggal loh. Yang wudunya nih, kan boleh orang ya kan cium. Batal duanya tetap apa? Batal keduanya. Bisa batal keduanya atau mencium ada. Yang itu tinggal batal. Nih umpamanya nang sanak bini kita tadi kan lah, itu kan boleh kita kawini ya kah? Boleh kita kawini. Meninggal, kemudian lalu kita hendak umpamanya menciuminya ya kah? Kebetulan ini ustazah umpamanya ya kah? Nah, kita ini kan sudah bodoh. Dan sanak bini kita itu boleh kita kawini kalau bini kita sudah kita umpamanya kita tolak atau bini kita sudah meninggal. Kalau masih hidup nih, bini kita masih hidup, dan sanaknya meninggal, otomatis ini kan haram dia lah, boleh kita nikahi keduanya lah, ya lah, umpamanya meninggal ya. Nah, itu kita masih berwudu, kita cium, batal wudu kita. Adapun inya ada kita. Enggak. Yang meninggal ada batal, yang hidup yang batal. Kenapa aja kayak itu? Karena orang yang hidup nih, inya kan otomatis bilanya batal, pastinya wudu. Ada orang yang meninggal, awalnya lagi wudu lah. Kadang lah, nyajak kita nang wudu ya lah. Kenapa ya kan? Kenapa wudu kedua? Sama tujuh aja. Aja kita imbah wudu. Boleh kenapa? Kita nih imbah wudu, kemudian lalu bakantut, batal wudu kita ya kah? Bakantut nang kedua kali batal lah wudu kita. Betul lah. Betul. Ada betul lagi ya Allah, kenapa ini sudah betul, jangan nanya wudu pulang biasa ya Allah, bakantut pulang itu baru dan itu malah iya aja siapa tujuan kali semalam. Tadi bihira bebesuh lah ya. Kan dia kalau coba katan bihira bebesuh limut tak tangan. Artinya imbah bihira nyar lada bebesuh. Itu malam yuk Ustaznya nih. Ya kah? Nah itu. Jadi orang yang hidup batal, adapun orang yang sudah meninggal ada batal. Nah kemudian ketiga, bersentuhan kulit sekalipun dengan sengaja atau lupa, sengaja atau kadinya ya kah pemainnya kita nih lewat bini ya kah kan bini kita tuh boleh tagatok batal kayak lah sekalinya kenapa kah kenapa naja pas bini kita ada sini tagatoknya kah nah batal air wudu kita. Itu kedua-duanya wudunya batal, pahala wudu pun batal. Nah, berbeda kalau orang nih dua laki bini disunatkan sebelum inya jima itu dahulu mandi.
kemudian lalu berwudu. Nah, ketika inya jima, otomatis kulit lakinya nih lawan kulit bininya tagak itu batalkah wudunya atau kada, atau batal wudunya pahalanya kada? Kira-kira jawabannya apa yuk? Batal keduanya. Alasannya sengaja. Ya kan? Nah, menurut di dalam Kifayatul Atqiya, ujar Sidin di situ, la ba'sa inda ja'ta zaujaka, kada papa, maksudnya kada membatalkan pahala wudunya batal, pahala wudu kada batal. Jadi pahalanya kada batal, wudunya berbeda tadi. Kita nih akan wudu tagatuk lawan bini, nah air wudu kita batal, pahala wudu pun batal. Ada perbedaan enggak? Nah, perbedaan. Yang di dalam kitab Kifayatul Atqiya tadi, Kifayatul Atqiya, la ba'sa inda ja'ta zaujaka. Nah, itu dalilnya. Nah, kemudian maka batallah air sembahyang yang menyentuh dan yang disentuh, tetapi tiada batal air sembahyang jika berlapik salah seorang daripada keduanya jikalau dengan kain yang tipis sekalipun, karena tiada diperoleh mengambil lazat dengan lazat lah. Lazat itu bahasa Arab, bahasa kita nyaman nih kisah orang nyaman imbah kawin malam pertama ya kah, malam pertama udah arwah guru Bakri ya lah kisah Sidin. Masih ingat Sidin iblis masuk neraka, ingat kalian? Iblis masuk neraka, kisahnya kayak itu kisahnya ya kah. Orang nimbang kan apa ya Allah lah. Ya Allah, ini orang imbah kawin pas malam pertama ya Allah. Kemudian ujar nang laki umahnya aku nih lapahnya sakit mana awak kan aku tadi bakas kita malam siang tadi betatai macam-macam ya Allah ini mana awak tolong pang uruti akan aku udah nabi ini karena nabi ini yang tapat lawan sang inggi abahnya sebelum akhir kawin bang, jadi belum bisa anak, jadi belum kemudian lalu diuruti oleh nang ini urut sampai ke situ ya kah? Sampai ke situ ujar nang ini abahnya nang apa? Ini dia abahnya iblis. Timbah itu selesai ujian umahnya pulang uruti apa ya, lalu diuruti nang lakinya berdua apa ya Allah. Sampai ke situ ujian nang ini abahnya ini luang apa ini? Ujar abahnya ini luang apa? Umahnya ini luang neraka. Begitu ya laki itu masuk anai iblis ke dalam neraka. Terjadilah malam itu iblis masuk neraka. Nah, kisah Sidin itu ada maknanya ada ya kah? Cuman kita ada pemahaman kita kisah masalah jima ya kah? Padahal ada mengandung makna. Itu maknanya ketika kita hendak jima, kita disuruh baca doa supaya iblis jangan umpet. Itu maknanya ya, maknanya itu apa doanya aja.
Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan fima razaqtana. Kayak itu doanya. Kira-kira enten kayak itulah. Supaya iblis jangan empat dulu, jangan empat urusannya ya. Nah, nang diharamkan malam-malam yang diharamkan ketika kita menjimak bini kita, itu pertama malam yang ke-15 bulan Arab, yang kedua malam yang ke-30 bulan Arab, yang ketiga malam pertama bulan Arab. 3 malam ini, 3 malam nih. Bila kita menjimak bina kita, otomatis iblis pasti empat. Jadi bila malam yang pertama bulan Arab jangan. Yang kedua bila pas hidup 15 hari jangan juga. Yang ketiga pas 30 hari. Bila kita jimak tanggal-tanggalnya itu iblis pasti 4. Sekalipun ujar arwah buruk kita bacaan, apakah sebabnya itu ya kan? Jangan berusaha kumpul. Jangan sampai ya sudah waktu itu. Tahu Ustaz Sudan bang, hanya kita tahu soalnya. Biar lo tahu lah. Ajain sampai malam deh. Hati-hati ya kah. Nah kemudian dengan demikian tiada membatalkan air sembahyang menyentuh rambut dan gigi dan kuku dan menyentuh kanak-kanak perempuan bagi laki-laki dan menyentuh kanak-kanak bagi perempuan yang tiada bagi keduanya keinginan orang banyak, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh segala muhrim yang diharamkan kita menikahi. Muhrim dah kayak dang sanak mama atau dang sanak abah ya kan, itu haram kita menikahi ya kan. Nah itu ada membatalkan. Atau dang sanak kita sebangsa atau sesaudaan dah sesusuan atau minan intu atau mintuha adalah atau ibu tiri atau anak tiri. Keempat, menjabat kubul atau menyentuh kubul di depan atau halqah atau di sekitar dubur tadi. Kubul nih, kubul di sekitar utuh kayak pamannya bulu-bulunya, maaf lah kalau kita terjapai bulunya, pamannya kita imbah bodoh atau akan sembahyang getar aja jangan merasa tangan masuknya lah menggarua sekalinya pas terjapai bulunya batal. Atau nanya kata sembahyang burit kita terjapai pipi burit itu kan di sekitar luang burit ya kah batal ya kah. Nah, orang sembahyang ada bisa lawar, ya kan? Orang sembahyang itu bisa lawar. Di dalam kitab Safinatun Najah, kalau kita nih gak ada sembahyang ada bisa lawar. Ini bumi nih melihat kemaluan kita, ditertawakannya, ini ada bisa lawar sembahyang. Yang kedua waktu kita rokok, waktu sujud nih, ya kah? Ada kipas di belakang maniuk otomatis tapi kita tak buka kelihatan ya kah, kelihatan orang. Nah makanya kita disuruh ketika sembahyang pakai salawar dan kita Safinatun Najah disuruh disunatkan kita memakai salawar. Kemudian
Keempat, tapak tangan dan parut jari. Tapak tangan atau parut jari, parut jari ya. Parut jari ini parut jari ini. Kalau di sini kada betal. Ini di tengahannya nah. Ini kada betal. Kalau parut jari ini jari jari. Bila tersentuh, mbak. Nah, kalau kau kemana kita imam wudhu, lalu anak membesui anak, mbak kami, yang anak kita anak kita. Ininya nih, telapaknya kita pusutakan, ya. Kalau dibatal, itu kalau tersentuh ini, mbak, kan, alah, ini kada. Nah, ini. Bisa aja kalau punya anak misalkan ya lah, umpamanya ini lah banyak ini namanya kan di sama tangan sidin bangnya lah. Dan parut jari sama ada daripada kubul sendiri atau lainnya, baik kubul itu kubul kita sendiri atau orang lah. Jikalau kanak-kanak sekalipun dengan disengaja atau lupa, jikalau dengan tapak tangan lain daripada faraj kemaluan kita, faraj mayit sekalipun, maka batalah air sembahyang yang menyentuh dan tiada batal air sembahyang yang disentuh. Jadi yang menyentuh batal, yang disentuh pada batal. Nah kemudian pasal wallahu a'lam bisa berapa materi itu? Ya kita mengambil berkah yaitu manaqib Imam Al-Busairi pengarang burdah sedikit ya kah? Ambil berkah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadukallahumma ya man ja'altal ulama al-arifin دعائم دين الإسلام وسيرت ذكرهم تاجا على مفارق الليالي والأيام وأشكرك اللهم شكرا به أستمنع جلائل عطايا فيوض إتك الربانية وأشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد شهادة جامعة للخيرات مانعة من شرور الشهوات ثانية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك إمام الأنبياء وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء من المستتاه بردة عنايتك العظمى خليلك العاقب فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومده وأتباعه ولا سيما من خلعت عليهم خلع المآسي والمناقب ما تلي منشور ولاية الأولياء وحلول بحلي القبول والرضا وما تحركت ألسنة الأقلام وأفواه المحابر بذكر مناقب السادة الأكبر. أما بعد. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang pemimpin yang bermazhab Maliki. Jadi mazhab sidin, mazhab Imam Maliki, seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang yang saleh yang tinggal dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang ahli mengatur tata cara berbahasa Arab seperti ilmu nahu, sharaf, ilmu balaghah dan yang lainnya. Beliau sangat fasihah serta ahli balaghah dengan sempurna sehingga sulit tandingannya di kalangan para ulama dalam segi kebalagahannya dan kefasihannya. Beliau pandai mengungkapkan kata-kata dengan bentuk syair yang fasihat dan beliau pandai pula mengijik musuh dengan syairnya dengan ungkapan yang sangat menakutkan. Beliau mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan penguasa kota Mesir
namun beliau kemudian meninggalkan semua jabatannya demi menjaga kebersihan agamanya. Jadi mulai dahulu sudah nangaran pemerintah itu banyaknya, yaitu banyak nak kada bersih. Jadi bila orang tuh duduk di pemerintah tuh ngalih mencari yang bersih, ada yang bersihnya cuma sedikit. Enggak, sidinnya ya kan, sidin nih, Imam Nusairi nih. Dahulu asalnya sidin duduk di pemerintah, lalu sidin meninggalkan ampit menjabat pemerintah untuk menjaga kebersihan agama sidin. Karena melihat akhlak sebahagian pegawai tiada sesuai dengan amanah. Mulai bahari sudah, ya kah? Harga diri dan sifat wara. Beliau dilahirkan di daerah Dalas pada hari Selasa tanggal 1 Syawal tahun 608 Hijriah, dan adalah ibunya berasal dari Dalas dan ayahnya berasal dari Busiri. Maka dikatakan baginya Ad-Dasiri dengan susunan nasabah keduanya. Kemudian masyhur nama beliau di sisi manusia dengan sebutan Al-Busiri karena beliau lama bermukim di daerah Busiri. Beliau mengambil segala ilmu kepada beberapa ulama, di antaranya beliau mengambil ilmu kebatinan kepada Al-Arifillah Al-Qutbu Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi Al-Ansari, dan Syekh Abul Abbas Ahmad Al-Mursi mengambil ilmu kebatinan kepada Al-Qutbul Kabir Maulana Abul Hasan Asy-Syadzili, pengarang ilmu tauhid, dan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengambil ilmu kebatinan kepada Gausul Anam Al-Qutbul Hammam Sayyidina Abdussalam bin Mashish Al-Hasani, hingga silsilah ilmunya sampai kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu dan amalan sidin itu sampai kepada Rasulullah. Sebab ujar Nabi, al-ilmul muttasal al-ilmul mu'tabar ma sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu dan amalan itu usahakan sampai kepada silsilahnya, sampai kepada Rasulullah. Nang kaya sembahyang, kan sembahyang ini gawian kita setiap hari 5 waktu. Ustaz Sufyan, bisanya sembahyang di mana belajar? Ujar Ustaz Sufyan, ulun belajar lewat guru Ustaz Sufyan lewat dari guru sidin lewat guru sidin sampai kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi sembahyang aja kita harus berguru. Jangan sembahyangnya asalan atau belajar lewat ilmu Google. Tahulah Google. Di hati sahlah sembahyangnya, boleh dikatakan bisa kada sah. Kenapa? Karena belum bisa nang pas lawan nang dikehendaki oleh Nabi. Jadi kita sembahyang itu wajib baguru, wajib belajar. Umpamanya mendengarkan di TV atau mendengar di radio,
Kada kawan juga kayak apa kita mandang di radio kan cara mengangkat tangan nang pas lawan nang perintah lah Rasul Nabi nya kan ada tahu. Nah lalu kita disuruh menuntut ilmunya, ilmu fikih. Jadi sampai ke waktunya sudah berapa? Gimana lagi lah. Nah jadi usahakanlah kita belajar ilmu tentang sembahyang, sama juga tentang ilmu wudu. Karena sembahyang bisa ada sah kalau wudunya kada pas lawan hukum syariat. Nah lalu kita disuruh belajar ilmu tentang wudu. Belajar bakarinah ya kah? Ini ada orang pernah bertakun lawan arwah guru. Kita ini kan disuruh menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan. Nangaran menuntut itu umpamanya kita membuka TV, sekalinya ada orang belelejeran, duduk kita itu apakah sudah lepas daripada kewajiban kita menuntut ilmu? Kira-kira Ustaz Subian? Belum. Kenapa jadi belum? Namanya? Karena kan perintah menuntut tuh kita disuruh berjalan gula, menuntut tuh berjalan kedede. Bagaimana mau buka TV itu menuntut lah. Pokoknya menuntut, nangaran menuntut tuh berjalan. Nah, banyak mana kita nggak ada tahu ya kah? Banyak mana nggak ada tahu, dikira melihat di Google tuh sudah lepas tuntutan menuntut ilmu. Oh kan belum, masih diwajibkan lawan kita menuntut ilmu, masih wajib. Ya masih wajib. Nah itu dia belum sompol. Itu pada lepas lagi ya sudah. Wajib kita tetap menuntut. Ya kah? Apalagi kita nih, masya Allah di Kalimantan Selatan ini banyak ulama-ulamanya kah? Banyak ulama-ulama, banyak majelis-majelis ilmu. Kitanya aja lagi kulur kadanya. Bila kita kulur, ya kah? Ada sah sama yang hidup kita ya kah? Kira-kira itu aja seolah yang disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hayya as-salat 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Karena lihatlah di YouTube lah. Bah di YouTube tuh. Apa namanya? Majelis Jannatul Ma'wa Bahligai.